اب اس کی شہادت ہے، اس کی پیدائش بھی رمضان میری فیلنگ یہی ہے. امجد پیدا بھی رمضان میں ہوئے، روزہ کھلنے والا تھا وہ اس وقت پیدا ہوا، اور جس دن شہادت ہوئی وہ بھی رمضان کا دن، روزہ کھلنے والا، اور سیم بدھ کا دن. اللہ اکبر. شہادت بھی اس کی بدھ کے دن ہوئی، ولادت بھی اس کی بدھ کے دن. اللہ بہت اکبر. زندگی کو جینے والا، زندگی کو جینے والا. وہ زندگی کو جینے والا تھا، بات. دشمنوں نے اس سے زندگی چھین. بھابھی سال گزرا، یقین کیجئے مجھے آج لگتا ہے کہ شاید چند دن گزرے. ہمیں بہت یاد آتا ہے وہ، ہمیں اس کے کام یاد آتے ہیں، ہمیں بہت کچھ یاد آتا ہے. آپ کو کیا یاد آیا؟ ایک ایک لمحہ یاد آتا، ایک ایک سیکنڈ یاد آتا، سب کچھ وہیں رک گیا ہے، وہیں رک گیا. وہیں رک گیا سب کچھ. شروع کے جو 6 مہینے جو گزرے اس میں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا. بس اسی میں رہتے تھے کہ پتہ نہیں شاید یہ سچ ہے جھوٹ ہے، سچ ہے جھوٹ ہے، خواب ہے، کچھ عجیب سی بے چینی. پھر آخر کے جو اب یہ 6 مہینے اس میں یہ ہوا کہ نہیں اب تو کچھ، اب یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے. یہی حقیقت ہے اور ہو چکا ہے جو ہونا تھا. امام علی بس اب ایک قبر پہ کھڑے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ سناؤ کیا حال ہے تمہارا، کیا حال ہے تمہارا، جو تم دنیا میں چھوڑ کے گئے میں تمہیں ان کا حال سناتا ہوں. تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے، تمہارے بیٹوں نے تمہارا مال کھا لیا، جو جائیدادیں چھوڑ کے گئے وہ لوگوں نے بیچ دی. یہ تو دنیا کا حال ہو گیا، مجھے سناؤ تمہارا قبر میں کیا حال ہے. امجد کے بارے میں یہ کہنا کیا درست ہوگا کہ آج بھی کسی نے اس کا کچھ نہیں بیچا، آج بھی اس کا کسی نے کچھ نہیں بیچا. سنبھال کے رکھنے کی ہے، کسی کو بیچنے کی کہاں ہے. اس کی تو ایک 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 چیز، ایک چیز سنبھالی ہوئی ہے. یعنی کہ جو اس کے استعمال شدہ کپڑے تک آپ کی کپڑے تو الگ بات ہے، میں نے ان کا ٹوتھ برش تک جو ہے نا سنبھال وہ کے رکھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. وہ جو شیو کرتے تھے وہ رکھا ہے، وہ میڈیسن جو وہ یوز کرتے تھے، جو ان کا میڈیسن کا پاؤچ تھا، ان کی ایک ایک چیز. ایون یہ کہ میں میرے بچے بھی ٹچ نہیں کرنے تھے کسی کو بھی نہیں. بھابھی آپ کو بحیثیت ایک بیوی امجد میں سب سے بڑی کیا خوبی نظر آئی؟ کیوں ہم رو رہے ہیں سارے اس کے لیے؟ محبت، سب کو بانٹتا تھا. سب سے محبت، سب سے پیار. ہم سب اکثر کا دیکھتے ہیں احترام. لوگوں کو بھابھی کے لوگ باہر محبت کرتے ہیں، گھر والوں سے اتنی محبت نہیں کرتے. کبھی کوئی آپ کو شکوہ تو نہیں ہوا کہ اندر اور باہر کے امجد میں فرق ہے؟ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، ویسا ہی تھا. ویسے ہی. بھابھی اپنی ماں سے کیسے تعلقات تھے امجد کے، اپنی والدہ سے؟ بہت بہت محبت کرنے والے بیٹے، بے انتہا ادب کرنے والے. ہم نے اکثر بس دیکھا ہے کہ وہ جب واپس جا رہا ہوتا تھا تو آپ کے لیے بازار سے کچھ چیزیں بھی لیتا تھا کہ آج اس نے یہ منگوایا ہے، آج اس نے، اور وہ بڑی محبت سے ہوتی تھی. اس کا بہت ساتھ جو ہے نا وہ آغا بھائی نے دیا. جی جی، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے، پان اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ لے کر آ رہے ہیں. مشکل تو ہوگا. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ابھی تو شروع ہوئی ہے. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. اور ایک ابھی ایک تو بات، شروع ہوئی. بچوں کی شکل میں بھی ان کی شبیہ نظر آتی ہے، تو پھر بچوں کو دیکھ کے پھر وہی بابا کیونکہ ذرا سی بات کرتے ہیں تو بچوں چھلکتے ہیں، تو وہ کتنا مشکل ہوتا ہے بھابھی. امجد کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا تھا؟ سب سے حسین لمحہ جو ہر بیوی کو لمحہ، یاد آتی ہو؟ ہر لمحہ، ہر لمحہ. آپ کے لیے کھانا ہر بناتا لمحہ. تھا؟ ہاں کبھی کبھی. بناتا تھا. وہ اس طرح بناتے تھے کہ سنڈے والے دن صبح کا بریک فاسٹ بناتے تھے زیادہ تر. بچے چھٹی ہوتی تھی بچوں کی، تو بچوں کی فرمائش ہوتی تھی ڈیڈی کے ہاتھ کا ناشتہ کریں گے. فرائنگ ٹوسٹ بنانا، میٹھے انڈوں کا حلوہ بنانا، اور آملیٹ بنانا، اور نئی نئی انوینشنس کرنا. تو بس وہ میں سو رہی ہوتی تھی اس وقت، تو لگے ہوئے ہوتے تھے تم سو جاؤ، تم سو جاؤ، چھوڑ دو، رہنے دو، ابھی تم سو، تھوڑی دیر بعد اٹھائیں گے جب ریڈی ہو جائے گا سب کچھ. میں امجد کی پیٹھ پیچھے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ امجد نے اپنے بچوں سے اور اپنی بیوی سے ٹوٹ کے پیار نہ کیا. ٹوٹ کے پیار کرتا تھا. بہت. کہیں بھی ہوں،
कहीं भी हो, इवन ये सेट पे भी होते थे ना, 2 मिनट की ब्रेक पे बाद आप लोग ब्रेक होती थी फ़ौरन कॉल करके पूछते थे क्या कर रही हो, सहरी कर ली, बच्चों ने सहरी कर ली, तुमने खा लिया? मैंने कहा हमने तो खा लिया, आप बताइए आपने खाया कि नहीं खाया? वाह वाह भाभी, आपको इस बात का शायद इल्म हो शायद ना हो, ये देर से घर जाता था मुख्तलिफ फंक्शनों से, जी जी। तो एक फंक्शन से वो फारिग हुआ अमजद, और उसे याद आया कि कल मेरी जो है ना वो वेडिंग एनिवर्सरी है? आशिक मजाज जो है ना वो हर जगह इश्क ही करता है, उसके पास मुझे लगता है कोई और ऑप्शन ही नहीं होती। अच्छा, बेतकल्लुफ़ी मुझे कहने लगे इंडिया से मैंने फ़ोन किया, अमजद भाई क्या हाल है, आप तो चल के थे, मैंने बात की थी 2 हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझसे भाइयों की तरह बेतकल्लुफ़ी से कहने लगे भाभी के लिए साड़ी लाना, वो बनारसी वाली वहाँ मिलती है। अब मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ कौन सी वाली रात को 2:30 बजे रात को उसने एक सुनियारवे को उठाया घर से उसको दुकान पर लेकर आया, उसने 2 सेट बताए, उसने कहा ये 2 सेट मेरे पास हैं लेकिन ये दोनों बाहर जाने हैं। उसने कहा भैया एक तो मुझे दे, एक को बाहर भेज। सुबह 4 बजे वो आपके सोने का सेट लेके घर पहुंचा। वो मोहब्बत करने वाला था बहुत ज्यादा, और सबके दिल जीते हुए थे, सबके दिल जीते। बहनें तो माशाल्लाह से उनकी 3 हैं, लेकिन एक बहन आज हमारे पास यहाँ पर है, और ये वो बहन है जिन्होंने अमजद भाई के साथ ज़्यादा टाइम गुजारा, उसी घर में रहती थी। और हर बहन की भाई के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्डिंग होती है। कुछ बहनें तो ब्याह के दूसरे घरों में चली जाती हैं, और जो बहन साथ रह रही होती है उसकी भाई से उनसियत, उसकी भाई से मोहब्बत, और उससे भाई के जो दिल का रिश्ता होता है वो बिल्कुल और होता है। बाजी, आप बड़ी बहन, 1 साल गुजर गया, हमें तो लगा साल बहुत जल्दी आ गया, आपके लिए पूरा साल कैसा रहा? माइक पर बहुत तकलीफ दे, बहुत उदास और वीरान। ये लगता है कि घने दरख्त की छाँव से निकल कर एक धूप में आ गए, ये साल ऐसे लगता। और आपके तो वालिद साहब कभी गुजरे वर्षा हो गया, उसके बाद वालिद के बाद भाई ही होते हैं जो कि फिर एक तनावर दरख्त होते हैं जो कि सर पे। बेशक, और वो बिल्कुल ही ऐसे ही थे अमजद। मैं क्योंकि अमजद के साथ ही रहती हूँ, और वालिद साहब, उन्होंने वालिद साहब को बोला इतना प्यार, इतने शफीक, हालांकि छोटे थे मुझसे मगर हमेशा शाह कह के मुझे पुकारते और हर बात में करते। तो मैं बहुत अपने भाई से भी। आपका बचपन कैसा था? बचपन कैसा था उनका? बचपन बहुत शरीर, बहुत ज़्यादा शरीर। एक बच्चे शरीर होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शरीर जो होते हैं, अमजद उनमें से। और मैंने भी तो ये तो फिर उम्र आखिर तक बच्चा ही था, क्योंकि शरीर पे हमेशा से था। हमेशा बच्चा, कभी बड़ा नहीं हुआ। और उसका रुतबा, उसकी जो बातें हमने देखी हैं तो यकीन नहीं आता कि उसमें इतना बचपना था, और वो दुनिया के लिए क्या था, हमारे लिए क्या था। मरने के बाद उसके अंदाज़ा हो रहा है कि कोई बहन भाई या मैं, बीवी, बच्चे, आप यकीन करें कि आज सुबह से मेरे घर पे लाइन लगी हुई है, सब उसके लिए इतने तोहफे ला रहे हैं, कोई 4 कुरान, कोई 2 कुरान, कोई ये, कि मेरी समझ से बाहर है कि मैं क्या अल्फाज अपने भाई के लिए इस्तेमाल करूं। मेरा उसका रिश्ता कुछ इस तरह का था कि वो, मैं उनकी बड़ी बहन था आपसे? नहीं, हम लोग बहुत फ्रैंक रहे। डर बड़े छोड़े ऐसा नहीं कि बस भाईजान हैं जो जिनसे डर लगता है सबको, अमजद को भी। हाँ, बाकी हम सब बहुत फ्रैंक, भाईजान से भी नहीं मगर बहुत ज़्यादा। हम जैसे तो शाह ये करना है, मैं फ्रेंडशिप अपनी जगह है और एक हद अदब अपनी जगह। ये बच्चे मुझसे शाह कह के कहते तो खबरदार, जो बड़ी मुझे भी डांट। मैंने एक दफ़ा हुरैन के सिलसिले में अमजद को डांटा, मैंने कहा अमजद इस तरह नहीं करना। कहना देखो तुमने मुझसे शाह से मुझे डांट पड़वा दी है, अब इनके आगे तो मैं भी नहीं बोलूँगा, इतना अदब। तो शाजिया बाजी, पूरे 1 साल में सबसे ज़्यादा आपको अमजद भाई की, कहते ना कि ये अब तीसरी ईद आएगी जो कि उनके बगैर है, वो एक ईद से पहले चले गए, फिर दूसरी ईद आई है, तीसरी ईद। सबसे ज़्यादा आपको अमजद भाई कब सबसे कमी महसूस हुई? सबसे ज़्यादा अमजद की कमी, मैं कह रही हूँ ना, साथ रहती थी 24 घंटे, हर वक्त रहती है, हर पल। अब मंजिला रोज़ा गया है, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना याद आया।
रोजे से 5 मिनट पहले इसी सेट से आई थिंक कि वो गए मंझले रोजे वाले दिन और 2 तरबूज अपने साथ लेके आए और आते ही मुझसे कहने शाम मैं जब तक चेंज करके आता हूँ बेटा इसको काटो। इसको काट के उसने इतना ज़बरदस्त शरबत बनाया उन दोनों तरबूजों का खूब बर्फ़ डाल के और हम सबको अपने हाथों से दिया। माशाल्लाह हमारा दस्तरखान जॉइंट फैमिली इतना ही बड़ा होता है, तकरीबन 16-17 आदमी है हम लोग एक ही दस्तरखान पे होते हैं। सबको अपने हाथों से पिलाया उसने और मैक्सिमम 5 मिनट थे रोज़ा खुलने में मुझे अमजद घर आए। तो इस रमज़ान मैंने कहा मैं क्या कहूँ कि क्या पल है, क्या सहरी अफ्तार, घर, बकराईद, ईद, रमज़ान, रबीउल अव्वल, मुहर्रम, कोई त्यौहार, कोई घर में बच्चे की खुशी, बर्थडे, अम्मी का मदर डे, हम सब की वो इतनी इतनी छोटी बातों का ख्याल रखता है और इतना मसरूफ़ आदमी कि सब हैरान होते कि मेरा इतनी तो ईमान ये है जो भी शाह ने बताया कि उसने शरबत का तरबूज का जो सबको पिलाया एक एक गिलास, मुझे ऐसा लगता है ईमान की बात है कि उसने कि इंशाल्लाह मरने के बाद हौज़े कौसर के जाम हाय कुर्बान जाइए। बेशक 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 बेशक। वो खड़ा हुआ होगा हमारे इंतजार में और ये लो भाई आ गए, वाह 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 वाह। पियो। हाँ वाह 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 वाह। शहादत और का जो रुतबा है ना, अब उसकी शहादत है, उसकी पैदाइश भी रमज़ान। मेरी फीलिंग यही रमजान है। में अमजद पैदा भी रमज़ान में हुए, रोज़ा खुलने वाला था वो उस वक्त पैदा हुआ और जिस दिन शहादत हुई वो भी रमज़ान का दिन, रोज़ा खुलने वाला और सेम बुध का दिन। अल्लाह अकबर। शहादत भी उसकी बुध के दिन हुई, विलादत भी उसकी बुध के दिन। अल्लाह बहुत अकबर। जिंदगी को जीने वाला, जिंदगी को जीने वाला। वो जिंदगी को जीने वाला क्या था, दुश्मनों ने उससे जिंदगी छीन। मैं याद इतना प्यार करने वाला कि उसने वालिद साहब को बुला दिया। मैं अभी भी जब कब्र पे गई मुझे तो पहले मैं अपने अब्बा जी की कब्र पे जाके बहुत, मुझे उनकी कब्र भी नहीं लगती, मुझे बस अमजद ही अमजद की लगती। मुझे अमजद ही अमजद की कोई याद नहीं रहता।